Selam aleykum, saatlerde 12:30 efirde zaman. Cuma kunu hepiniz için hayırlı olsun. Bugün Kırmışgal'ın 785. konu ketmekte. Studiyada sizlerni men Şevket Amatulayev selamlayım. Geniçiste Urba tükanında patlav yüz berdi. O şehirinin merkezindeki bazar yanında yerleşken. Patlav iki katlı binanın ikinci katında yangıradı. Olgan malumatqa göre binaga RPG 26 granatometundan ateş açkanlar. Bina içinde silahının kalıntıları tapılgan. Patlav dalgası binanın kapı ve pencerelerini urup çıkardı. Qazalanğanlar yok. Patlav akşam 9'ga yakın yangıragan. Tükan o vakit kapalı edi. Aprelin 15'inde ise Novoalekseyevka merkezinde araba patladı. O vakit bir insan elak oldu, 4'ü yaralandı. Politsiya patlavni terakt gibi belgiledi. Rusya için SWIFT төлев системасыны сондырып энерготашыйчылардан vazgeçip Kırım Tatarlarını repressiyalardan kurtarmak mümkündür. Böyle bunda meclis reisi Rifat Çubarov emin. Onun sözlerine göre Kırım Tatar halkının timsalcı organı yasak etilip ekstremistik birleşmeler cedveline kirsetilgen son repressiyalarga tek meclis azaları da geldi, adi insanlar da oğray bile. Я не виключаю і арести найбільш авторитетних людей, як членів Меджлісу і не членів Меджлісу, якщо вони будуть намагатися інтерпретувати те рішення, яке вони зараз приймають, ну, скажімо так, на ретроспективу. Да? Ну, а вони нам вже довели, що вони це вміють робити. Лідери країн мають чітко дуже для себе перерахувати ті інструменти, які в них залишилися, щоб змусити Росію хоча б сісти за стіл переговорів. Оця фінансова система SWIFT. Це при всій складності повна або часткова ембарго на закупівлю енергоносіїв Росії, в першу чергу нафти. Meclis faaliyetinde iştirak etkenlerine şimdilik para cezası bekleyip bu hafta Memorial Hukuk Korçalayıcı Birleşmenin adliyecisi Tatyana Glushkova Kırım Reali efirinde bildirdi. Onun sözlerine göre meclis yol başçılarını 2000 rublege kadar cezalay bileler, azalarını ise 1000 rublege kadar. Lakin mahkeme meclisini yasak etip kararını çıkarsa insanlarına cinayi mesuliyetlikке celp edebilirler. Belli ki keçinleri Kırım'ın işgalci prokuroru Poklonskaya'nın kararı esasında Rusya Adliyecilik Nazirligi meclisine ekstremistik birleşmeler cedveline kirsetip faaliyetini yasak etti. Людям, которые организуют и участвуют в деятельности Меджлиса, грозит административная ответственность. Там, соответственно, эта ответственность, это небольшой штраф, организация от 1000 до 2000 рублей, для участников от 500 до 1000 рублей. Что касается уголовной ответственности, то она возможна только после вступления в силу за организацию деятельности или участие в такой деятельности, только в ситуации, если Верховным судом Республики Крым будет вынесено решение о признании Меджлиса экстремистской организацией, и это решение будет подтверждено в Верховном суде Российской Федерации, потому что, естественно, если это решение будет вынесено, вы ему обжаловать. Meclis yasak etulunu ret etmek, böyle beyanatını Amerika Koşma Ştatlarının Devlet Departamenti o'z resmi sayfasında derç etti. Departament spikeri John Kirby Rusya'nı Kırım Tatarlarga olgan baskısını toxtatmaga çağırdı. Onun sözlerine göre meclis bu Kırım Tatar halkının menfaatlarını korçalay bilgen organdır. Мы призываем Российскую Федерацию отменить недавнее решение Министерства юстиции о признании Меджлиса крымских татар экстремистской организацией, а также решение де-факто власти Крыма приостановить деятельность этого демократического института. Меджлис уже давно является представительным органом традиционно недостаточно представленного и исторически угнетенного крымско-татарского населения. Он является важным независимым голосом в сохранении культуры и защиты народа от дискриминации. Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма и вернуть контроль над этой частью территории Украины. Санкции, связанные с Крымом, будут неизменными, пока продолжается оккупация. Kırım'da Kazaklar xabarcılıqqa qarşı komitet teşkil eteler. Kazak aktivistleri devlet organ timsalcilerini nazaret etip, sanki iş adamlarına yardım göstermege işandıralar. Aktivistler işgalci hakimiyeti gerekli tarzda çalışmağanına şikayet etti. Когда мы выходим на улицу, начинается, дорог нет, везде мусор. Но это еще цветочки. Когда мы заходим в любую государственную инстанцию, вы сами по себе тоже чувствуете, ощущаете, да? Там видим бардак. Причем те люди, вернее работники, которые получают зарплату, порой немалую, их отношение к людям, они ведут себя, как будто мы пришли к ним домой.
в основном говорят, подождите, у нас там или обед, или перерыв, или еще что-то, или... То есть не выполняют свои обязанности. Шқырлы yollar ярмаданын ялы бойына кележек туристеріні беклей. Курорт месіміні açılışына бір афта қалды. Ләкин олған тешіклер біле ямалмаған. Блогер Сергей Псарев шығарған видеосында Алупка шер yolлары көстерілі. Анда бір чоқ тарихи абиделер ерлешкен. Ләкин бұна бақмадан керлі әкемет yol тамир ішлеріні башламаға ашықмай. Айдапжылар шикайет етелер yollar қазай алда олғанысыдан себеп сық-сық арабаларны тамирлемеге мечбурлар. Такие дороги везде тут или как? Нет, Алупка. Алупка нижняя дорога сплошь. В Семизе ремонтируют, здесь нет, не хотят. Причем уже 2 года. Ну тут же Воронцовский дворец, вроде достопримечательности. Это не волнует никого. Неинтересно принимать гостей с хорошими дорогами. Раз в год переделываешь ходовую часть автомобиля. Уже устал как бы переделывать. Постоянно солидблоки, все остальное, но не дешево. Ну что, стараемся объезжать, а так не получается. Ям очень много. Поэтому, ну что, государство не хочет никак с этим бороться. Наверное, денег нет. Или воруют много. Деньги заложены, сказал Владимир Владимирович, что дороги будут делаться. И в первую очередь дороги, потому что это связь между Крымом и Россией. Ну деньги-то выделяют. Ну, наверное, что выделяют. А куда девают? А куда девают, не знаю. Да не воры. Мы думали, на Украине воруют, а тут еще больше воруют. Ливади ялысында есер атланғанларына қора қаршылай. Бұны тазықлаған видеоны ерлі блогер Сергей Владимирович өз YouTube каналында ерлештірді. Евелсі есе Ишғалжа әкиметі ярмаданын әрбір пляжына кіріш сербест олажағаны ишандырған еді. Привет, друзья! И сегодня мы с вами не сидим на зоне, а прогуливаемся вдоль берега моря поселка Ливади. Көкташ жәмесінің минарет құрылышына қатнашмаға чағыралар. Ерлі активист Серан Керимов білдіргенне көре топланған хайрия параларға кереклі құрылыш малземелеріні сатын алғанлар. Шымды иншаат ішлері башланған. Құрылышны алып бармақ ечен ішшілер керектір. Олған малыматқа көре Көкташ жәмесі 16 асырынан құрылышыдыр. 2014 сенесі Веран олған жәминан тамирленмесі башланды. Джамаланын 1944 еріні Бандурада ижра еттілер. Еріні да бір кавер версиясы Украин Бандура стайл чалғы тақымы тақдим етті. Қырым-татар ержесінің сүргінлік аққанда еріні дүнияның чешіт көшелерінде ижра еттілер. Айны бұл ерінен Джамала Исвечеде өткерлежек, Евровидение 2016 ярышында Украинаны тақдим етежек. Кеченлері Джамаланын ері Алманияның Берн шерінде өткерілген European Sound Open 2016 ярышында бірінші ерні қазанды. Бұл ярыш Евровидение 2006 ярышындан әвел Exit Poll кебідір. Экспертлер қайдеткенне көре Джамалы Авропа ярышында біріншілікні елде ете біле. Бұл ноқтада яйынымызны екінлейміз 15-30-да шығажақ яйынымызға қадар сізлеріне сауықлашам. Жұма күні епіңіз үшін хайырлы ішлерінен белгіленсін. Көрішмек үзіре.